जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं चैत्री नवरात्रि 2025 क्यारे शरू थई रही है। जाणो घट स्थापना माटे शुभ मुहूर्त अने महत्व। हिंदू धर्म में चैत्री नवरात्रिनुं खूब महत्व है। आ पवित्र तहेवार 9 दिवस सुधी उजवाय छे, जेमां माँ दुर्गाना 9 स्वरूपोनी श्रद्धापूर्वक पूजा करवामां आवे छे। भक्तो उपवास, हवन अने पूजा द्वारा माताजीनी कृपा प्राप्त करे छे। चैत्री नवरात्रिनो प्रथम दिवस हिंदू नव वर्षनुं प्रतीक छे। आ दिवसे गुड़ी पड़वुं अने नव संवत्सर शरू थाय छे, जे नवा शुभारंभनो संकेत आपे छे। चैत्र नवरात्रिना 9 दिवसोमां देवी दुर्गाना 9 स्वरूपोनी पूजा करवामां आवे छे। आ दिवसे मां शैलपुत्रीथी मां सिद्धिदात्री सुधी 9 स्वरूपोनी आराधना थाय छे। आ तहेवार अनिष्ट पर साराना विजय अने भक्तिभावनुं प्रतीक छे। आ दरमियान घट स्थापना, उपवास, गरबा अने कन्या पूजन जेवी पवित्र परंपराओनुं पालन करवामां आवे छे। चैत्र नवरात्रि 2025 क्यारे छे? तो के शरूआत छे 30 मार्च 2025 प्रथम नवरात्रि घट स्थापना। समाप्ति 7 एप्रिल 2025 नवमी पूजन अने व्रत पारणा। चैत्र नवरात्रि 2025 घट स्थापना माटे शुभ मुहूर्त। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 29 मार्च 2025 बपोरे 4:27 वागे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि समाप्ति 30 मार्च 2025 बपोरे 12:49 वागे। कळश स्थापना माटे शुभ मुहूर्त है 30 मार्च 2025 सवारे 6:13 थी 10:22 वागे। अभिजीत मुहूर्त है 30 मार्च 2025 बपोरे 12:01 थी 12:50 वाग्या सुधी। नवरात्रि में केवी रीते राखवामां आवे छे उपवास? नवरात्रि में भक्तो पोतानी श्रद्धा अने क्षमता मुजब उपवास राखे छे। नवरात्रिना 9 दिवस दरमियान केटलाक लोको फक्त फळ, दूध अने साबुदाणा जेवी पवित्र वस्तुओनुं सेवन करे छे। केटलाक भक्तो प्रथम એટલે કે પ્રતિપદા અને છેલ્લો એટલે કે નવમીના દિવસે ઉપવાસ રાખે છે। કેટલાક ભક્તો માત્ર પાણી પીને રહીને 9 દિવસ ઉપવાસ કરે છે। જે લોકો પ્રથમવાર ઉપવાસ રાખી રહ્યા હોય તેઓ અષ્ટમી તિથિએ ઉપવાસ રાખી શકે છે। અષ્ટમી તિથિને સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે। આ દિવસે મા દુર્ગાની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે અને કન્યા પૂજનનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે। નવરાત્રિમાં શું કરવું જોઈએ? મા દુર્ગાની પૂજા કરવી। दररोज माँ दुर्गाना 9 स्वरूपनी श्रद्धापूर्वक आराधना करवी। घी अथवा तेलनो अखंड दीवो प्रगटावीने घरमां सकारात्मकता ऊर्जा रहे। दुर्गा मातानी कृपा मेळववा माटे दुर्गा सप्तशी अथवा 9 दुर्गा स्त्रोतनुं पठन करवुं। अष्टमी अथवा नवमीना दिवसे कन्याओने भोजन कराववुं अने तेमना आशीर्वाद लेवा खूब ज शुभ मानवामां आवे छे। जरूरियातमंदोना खोराक, कपड़ा अने दान आपवाथी पुण्य प्राप्त थाय छे। चैत्री नवरात्रि ने आध्यात्मिक रीते अने धार्मिक रीते अति महत्वपूर्ण मानवामां आवे छे। आ मात्र आत्मशुद्धिनो तहेवार ज नथी, पण जीवनमां नवी ऊर्जा अने सकारात्मकता लाववानी तक पण छे। पूजा, उपवास अने दान द्वारा भक्तोमां दुर्गाना आशीर्वाद प्राप्त करे छे, जे सुख अने समृद्धि लावे छे। आ वर्षे चैत्र नवरात्रि 30 मार्च थी 7 एप्रिल 2025 सुधी उजवाशे। माताजीनी कृपा मेळववा माटे संपूर्ण श्रद्धा अने भक्तिसर पूजा करवी जरूरी छे। चैत्र नवरात्रि मात्र उपवास ज नहीं अने पूजा ज नहीं, पण शारीरिक, मानसिक अने आध्यात्मिक शक्तिनुं पण प्रतीक छे। माताजीना आशीर्वाद माटे आ दिवसोमां भक्तिभावथी नवरात्रिनी उजवणी करवी जोईए। नवरात्रि हिंदू अने धार्मिक तहेवार छे। संस्कृत भाषामां नवरात्रिनो शब्द सह अर्थ नवरात्रिओनो समूह एवो थाय छे। नवरात्रिनी आ नवरात्रिओ अने 10 दिवसों दरमियान माँ शक्तिना विविध 9 स्वरूपोनी पूजा अने आराधना करवामां आवे छे। माँ शक्तिनी आराधना समग्र वर्ष दरमियान 2 महत्वनी ऋतुओनी एटले के उनाळा अने शियाळानी शरूआतना समये आबोहूब तेमज चंद्રના प्रभावथी दृष्टिए सौथी महत्वनो समयगाळो गणवामां आवे छे। माँ शक्तिनी आराधना माटे आ 2 समयगाळाओ खूब ज पवित्र गणाय छे। तहेवारनी तारीख चांद्र वर्ष प्रमाणे गणवामां आवे छे। दशहरा एटले 10 दिवसों अने तेने दशेराना नामे ओळखायवामां आवे छे। नवरात्रिनो 9 दिवसोनो तहेवार अंतिम दिवस विजयादशमीनी उजवणी साथे कुल 10 दिवसोनो तहेवार बनी जाय छे। आ 10 दिवसों दरमियान महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गानी पूजा अने आराधना करवामां आवे छे। नवरात्रिनी परंपरा सामान्य रीते 5 वार नवरात्रि उजवाय छे, परंतु वर्तमान समयमां 3 नवरात्रिओनुं महत्व वधारे छे। शरद नवरात्रि, वसंत नवरात्रि, अशरदा नवरात्रि, वसंत नवरात्रि।
વસંત નવરાત્રિ એટલે કે ચૈત્રી નવરાત્રિની દંતકથા છે. દેવી ભાગવતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એક દંતકથા અનુસાર શિકાર કરવા નીકળેલા કૌશલ દેશના મહારાજ ધ્રુવસિંહને એક સિંહે મારી નાખ્યો. ત્યારબાદ કુંવર સુદર્શને રાજગાદીએ બેસાડવાની તૈયારી કરવામાં આવી. પરંતુ રાણી લીલાવતીના પિતા ઉજ્જૈન નરેશ યુદ્ધજીત અને રાણી મનોરમાના પિતા કલિંગ નરેશ વીરસેનની પોતપોતાના પૌત્રોની ગાદી પર બેસાડવાની ઈચ્છા હતી. પરિણામે તેઓ બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું. યુદ્ધમાં વીરસેનની હત્યા થઈ. રાણી મનોરમા કુંવર સુદર્શન અને એક વ્યંઢળ સાથે જંગલમાં નાસી ગયા. તેઓએ ભારદ્વાજ નામના ઋષિને ત્યાં આશ્રય લીધો. વિજયી બનેલા રાજા યુદ્ધજીતે પોતાના પૌત્ર શત્રુજીતનો કૌશલ નગરીના પાટણનગર અયોધ્યા ખાતે રાજ્યાભિષેક કર્યો. ત્યારબાદ તે રાણી મનોરમા અને તેના પુત્રીની શોધમાં નીકળ્યો. ભારદ્વાજ ઋષિના આશ્રમે પહોંચીને તેણે તપાસ કરતા ઋષિએ જણાવ્યું, તેઓ પોતાના શરણે આવેલાઓને તેને સોંપશે નહીં. આથી ક્રોધે ભરાઈ રાજા યુદ્ધજીતે ઋષિ પર આક્રમણ કર્યું કરવાનું વિચાર્યું. પરંતુ રાજાના મંત્રીએ તેને વાતની યથાર્થતા સમજાવી. પરિણામે યુદ્ધજીત પોતાના નગરમાં પાછો ફર્યો. હવે આ બાજુ એવું લાગ્યું કે એકવાર ઋષિપુત્ર રમતો રમતો કુંવર સુદર્શન પાસે આવી પહોંચ્યો. તેણે કુંવર સુદર્શન સાથે રહેતા વ્યંઢળને સંસ્કૃતમાં કલિલા નામે બોલવાનું શરૂ કર્યું. પરંતુ રાજકુંવરે તેનો અર્થ કલીમ કર્યો અને હવે તે વ્યંઢળને કલીમ કહીને બોલાવવામાં લાગ્યો. કલીમ શબ્દમાં પ્રબળ દેવી શક્તિ રહેલી હોય તે ખૂબ જ પવિત્ર ગણાય. વારંવાર આ શબ્દના ઉચ્ચારથી કુંવરને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ. દિવસ રાત આ શબ્દના રટણથી એક દિવસ મા દેવી તેની સમક્ષ પ્રગટ થયા. દેવીએ પ્રસન્ન થઈને કુંવરને આશીર્વાદ આપ્યા અને સાથે સાથે ઘણા દિવ્ય અસ્ત્ર શસ્ત્ર તેમજ અખૂટ બાણ ભાથો પણ ભેટ આપ્યો. એકવાર ભારદ્વાજ ઋષિના આશ્રમ પાસેથી બનારસના રાજાના દૂતો પસાર થઈ રહ્યા હતા. તેમણે આ ખાનદાન રાજકુંવર સુદર્શનને જોયો અને પોતાના રાજાની પુત્રી શશિકલા સમક્ષ તેની ભલામણ કરી. શશિકલાના સ્વયંવરમાં કુંવર સુદર્શન હાજર રહ્યો. કુંવરી શશિકલાએ કુંવર સુદર્શનને પસંદ કરી તેની સાથે લગ્ન કર્યા. આ પ્રસંગે હાજર રહેલા રાજા યુદ્ધજીતે બનારસના રાજા સાથે લડાઈ કરી. મહાદેવીએ સુદર્શન અને તેના સસરાને મદદ કરી. યુદ્ધજીતે દેવીની અવગણના કરતાં ક્રોધે ભરાઈ અને દેવીએ યુદ્ધજીત તેમજ તેના સૈન્યને બાળીને રાખ કરી નાખ્યું. કુંવર સુદર્શન, તેની પત્ની અને તેના સસરાને મળીને દેવીની સ્તુતિ કરી. દેવીએ અતિ પ્રસન્ન થઈને તેમને વસંત નવરાત્રિ દરમિયાન હોમ હવન કરીને તેમની આરાધના કરવાનું કહ્યું અને પછી તેઓ અંતઃ ધ્યાન થઈ ગયા. કુંવર સુદર્શન અને શશિકલા ભારદ્વાજ ઋષિના આશ્રમે પાછા ફર્યા. ઋષિએ તેને આશીર્વાદ આપીને કુંવર સુદર્શનનો કૌશલ દેશના રાજા તરીકે રાજ્યાભિષેક કર્યો. ત્યારબાદ વસંત નવરાત્રિ દરમિયાન સુદર્શન અને શશિકલા તેમજ બનારસના રાજાએ ખૂબ જ ભક્તિભાવપૂર્વક દેવીની આરાધના અને પૂજા કરવાનો નિયમ રાખ્યો. રાજા સુદર્શનના વંશજો શ્રીરામ અને લક્ષ્મણ પણ વસંત નવરાત્રિ દરમિયાન મા દેવીની પૂજા કરી હતી અને તેમના આશીર્વાદથી માતા સીતાને પાછા મેળવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. વસંત નવરાત્રિ એટલે કે ચૈત્રી નવરાત્રિની ઉજવણી શા માટે કરવામાં આવે છે? સામાન્ય રીતે વસંત નવરાત્રિની ઉજવણી પાછળ બે કારણો મહત્ત્વના ગણાય છે. પહેલો, ઋતુગત ફેરફારને આવકારવા, કારણ કે વસંત નવરાત્રિની સાથે વર્ષાના અન્ય તહેવારોની શરૂઆત થાય છે. અને બીજું, આપણા પૂર્વજો દ્વારા શરૂ કરાયેલા મા શક્તિની દિવ્ય આરાધનાની પરંપરા પણ જાળવી રાખવા માટે. હિન્દુ ધર્મમાં નવરાત્રિના આ તહેવારમાં મા દુર્ગા, લક્ષ્મી, સરસ્વતીને સમર્પિત છે. તેને ચૈત્રી નવરાત્રિ, સ્પ્રિંગ નવરાત્રિ કે વસંત નવરાત્રિ જેવા વિવિધ નામોએ પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નવરાત્રિ રામનવમી સાથે સંકળાયેલ હોય તેને રામ નવરાત્રિ પણ કહેવામાં આવે છે. વસંત નવરાત્રિ હિન્દુ ચૈત્ર માર્ચ એપ્રિલમાં ઉજવવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે મા દુર્ગાની દુર્ગા પૂજા મૂળભૂત રીતે ચૈત્ર માસમાં કરવામાં આવતી હતી અને તેને બસંત પૂજાના નામે ઓળખવામાં આવતી હતી. પરંતુ પાછળથી ભગવાન શ્રીરામે દુર્ગા પૂજાના સમયમાં ફેરફાર કર્યો. ભગવાન શ્રી રામ રાવણ સાથેના યુદ્ધમાં વિજય મેળવવા માટે મા દુર્ગાના આશીર્વાદ મેળવવા ઈચ્છતા હતા. પરિણામે તેઓએ અશ્વિન માસ એટલે કે ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં મા દુર્ગાનું આહવાન કર્યું. આ જ કારણે ઓક્ટોબરમાં કરવામાં આવતી દુર્ગા પૂજા અકલ બોધન એટલે કે સમયના આહનના નામે પણ જાણીતી છે. વસંત નવરાત્રિની ઉજવણી હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, હરિયાણા, પંજાબ, જમ્મુ કાશ્મીર જેવા રાજ્યોમાં ખૂબ જ મોટા પાયે થાય છે. ભારતના આ રાજ્યોમાં રહેતા લોકો વસંત નવરાત્રિ દરમિયાન વ્રત અને ઉપવાસ કરે છે. ઉનાળાની શરૂઆતમાં આ તહેવાર આવતો હોય
બદલાતી ઋતુ સાથે અનુકૂળતા સાધવા પણ વ્રત અને ઉપવાસ ઉપયોગી થાય તેવું કહેવાય છે. આ સમય દરમિયાન હિમાચલ પ્રદેશ તેમજ ઉત્તરાખંડમાં કેટલાક મંદિરોમાં મેળાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઉજવાતી નવરાત્રિ દરમિયાન કરવામાં આવતા તમામ પ્રકારના ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ આ નવરાત્રિ દરમિયાન પણ કરવામાં આવે છે. ચૈત્રી નવરાત્રિની ઉજવણી હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, હરિયાણા, પંજાબ, જમ્મુ કાશ્મીર જેવા રાજ્યોમાં ખૂબ જ મોટા પાયે થાય છે. માતા દુર્ગાનું કથાઓ અનુસાર ચૈત્રી નવરાત્રિમાં દેવી દુર્ગાનું અવતરણ થયું હતું. વાસ્તવમાં બ્રહ્માજીનું વરદાન પ્રાપ્ત કરીને દૈત્યરાજ મહિષાસુર પાસેથી નરકોનો વિસ્તાર સ્વર્ગ સુધી કરી દેવામાં આવ્યો હતો. દાનવોના આક્રમણ અને દુરાચારના કારણે દેવી દેવતાઓ પરેશાન રહેવા લાગ્યા. એક સમય એવો પણ આવ્યો જ્યારે મહિષાસુરની સેનાનો દેવતાઓ દ્વારા ઇન્દ્રની સેના પર વિજય મેળવી તેમનું સિંહાસન છીનવી લીધું. મહિષાસુરના આ દુસ્સાહસના કારણે ભગવાન શંકર અને ભગવાન વિષ્ણુ બંને ગુસ્સે થયા અને મહિષાસુરના અંત માટે દેવી શક્તિને જન્મ આપવાનું વિચાર્યું. દેવતાઓની સભા કરવામાં આવી અને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. બધા જ દેવી દેવતાઓ તેજથી એક દેવી ઉત્પન્ન કરવામાં આવશે, જે મહિષાસુર જ નહીં પરંતુ ઘણા રાક્ષસોનો નાશ કરશે. એવામાં ભગવાન શંકરે ઝડપથી દેવીનું મુખ, ભગવાન વિષ્ણુના તેજથી દેવીની ભુજા, યમરાજના તેજથી દેવીના વાળ, ચંદ્રમાના તેજથી દેવીના સ્તન અને બ્રહ્માજીના તેજથી દેવીના ચરણ બન્યા. માત્ર પોતાનું તેજ નહીં, દેવી દેવતાઓના પોતાની શક્તિ પણ દેવીને અર્પિત કરી, જેથી મદદથી દેવીએ મહિષાસુરનો વધ કર્યો. દેવી અને મહિષાસુરની લડાઈ 9 દિવસ ચાલી. દેવીના ભવ્ય સ્વરૂપને જોઈને મહિષાસુર ડરી ગયું, પરંતુ તેણે ડરીને અસ્ત્ર-શસ્ત્ર ન છોડ્યા. પોતાની લાખો સૈનિકોને સેના લઈને દેવી સાથે યુદ્ધ કરવા માટે પહોંચી ગયું. દેવીએ મહિષાસુર મોકલેલા સૈનિકોને હરાવી દીધા. ત્યારબાદ વારો આવ્યો મહિષાસુરનો અને માતાએ તેને પણ છોડ્યો નહીં અને તેનો અંત કર્યો. આ નવરાત્રિનો છેલ્લો દિવસ હતો, એટલે એ અવતરણમાં 9મા દિવસે દેવીએ મહિષાસુરનો અંત કર્યો. ત્યારથી ચૈત્રી નવરાત્રિનું પર્વ ઉજવવામાં આવે છે. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.